નમસ્કાર, સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં સમાચારો સાથે હું છું દીપિકા। સમાચારની શરૂઆતમાં વાત કરવી છે અમેરિકાથી પ્રત્યાર્પિત કરવામાં આવેલા 26/11 મુંબઈ આતંકી હુમલાના આરોપી તહવ્વુર રાણા વિશેષ વિમાન મારફતે આજે ભારત લવાશે। દિલ્હી પહોંચ્યા બાદ એનઆઈએ કોર્ટ દ્વારા તેની ઔપચારિક રીતે ધરપકડ કરવામાં આવશે અને તેને તિહાડ જેલમાં રાખવામાં આવશે। ધરપકડ બાદ પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કરી તેની કસ્ટડી માંગવામાં આવશે। જાણકારી અનુસાર હાઈ પ્રોફાઇલ કેસની સુનાવણી દિલ્હીની વિશેષ એનઆઈએ કોર્ટમાં હાથ ધરાશે। કેસના ટ્રાયલ સંબંધી તમામ રેકોર્ડ મુંબઈથી પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યા હતા। એનઆઈએની તપાસમાં આતંકી હુમલાને લઈને પાકિસ્તાનની ભૂમિકાઓનો પર્દાફાશ થઈ શકે છે। આતંકી હુમલામાં 160થી વધુ લોકોના મોત અને 200થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા। को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। वो क्योंकि यूएस सिटीजन के ऑब्लिगेशन है, कैनेडियन और पाकिस्तानी सिटीजन हैं और यूएस के ऑब्लिगेशन से आ रहे हैं और यूएस कोर्ट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूँ इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको पूरी से पूरी जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द करेंगे। और इतने साल जो हमने इंतजार किया है, हर मुंबई वासी ने इंतजार किया है कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको पीस मिलेगा, उनको क्लोजर मिलेगा। और मैं जब 26/11 हुआ था उसके बाद मेरी भी जो लाइफ की जर्नी थी चेंज हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं उनकी रूह कांप जाए। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब के जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से आतंकवादी लोगों के लिए। एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे हैं। તો 26/11 મુંબઈ આતંકી હુમલામાં સંડોવાયેલા તહવ્વુર રાણાના પ્રત્યાપરણ બાદ કેસના ટ્રાયલ માટે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે તૈયારી કરી લીધી છે। ગૃહ મંત્રાલયે એક ગેઝેટેડ સૂચના બહાર પાડી છે અને 3 વર્ષ માટે ટ્રાયલ માટે ખાસ સરકારી વકીલની નિયુક્તિ કરી છે। એડવોકેટ નરેન્દ્ર માનને ખાસ સરકારી વકીલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। ગેઝેટેડ નોટિસમાં એનઆઈએમાં નોંધાયેલા કેસ અંગેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તહવ્વુર રાણાના પ્રત્યાપરણને ભારત માટે એક મોટી સફળતા ગણાવી છે। રાણા 26/11ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાનો મુખ્ય આરોપી છે અને તેને અમેરિકાથી ભારત લાવવામાં આવી રહ્યો છે। આ પ્રત્યાપરણથી 26/11ના હુમલાની તપાસને હવે નવી દિશા મળવાની અપેક્ષા છે અને તે પાકિસ્તાનની ભૂમિકાનો પર્દાફાશ કરી શકે છે। ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે કહ્યું છે કે તહવ્વુર રાણાનું પ્રત્યાપરણ એ વડાપ્રધાન મોદીની રાજદ્વારીની એક મોટી સફળતા છે। રાણાને મુકદ્દમા અને સજાનો સામનો કરવો પડશે। ગૃહમંત્રીએ નામ લીધા વગર કોંગ્રેસ પર પણ કટાક્ષ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે આતંકી હુમલા સમયે જે લોકો સત્તામાં હતા તે રાણાને ટ્રાયલમાં સામનો કરવા ભારત લાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા।
આતંકી તહવ્વુરના પ્રત્યાર્પણ પહેલા ગૃહમંત્રી એક ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી, જેમાં વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર અને એનએસએ અજીત ડોભાલ સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. વધુ વિગત સાથે સહયોગી વિજય દેસાઈ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. વિજય, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તહવ્વુર રાણાના પ્રત્યાર્પણને ભારત માટે મોટી સફળતા ગણાવી છે અને આ હાઈ પ્રોફાઇલ કેસમાં હવે પાકિસ્તાનની શું ભૂમિકા છે તેનો પણ પર્દાફાશ થઈ શકે છે. ભૂમિકા તો સ્પષ્ટ છે, પરંતુ તેના વધુ કેટલાક સાંયોગિક જે પુરાવાઓની જરૂર છે તે આ તહવ્વુર આતંકી જે પકડાયો છે એનું ભારત પ્રત્યાર્પણ ટૂંક સમયમાં થઈ રહ્યું છે. થોડી વારમાં એ પહોંચશે, ત્યારબાદ તેને કોર્ટમાં રજૂ કરીને સત્તાવાર રીતે એનઆઈએની ટીમ દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તેની કસ્ટડી લીધા બાદ જે પણ પુરાવાઓ મળશે, જે કોઈ તપાસ થશે તેના આધાર પર નક્કી થશે કે આખરે પાકિસ્તાનનું જે પાપ હતું તે છાપરે ચડીને પોકાર્યું છે એ સાબિત થઈ જશે. કારણ કે આ જે આતંકી તહવ્વુર રાણા છે તેની ધરપકડ માટે ભારત સરકાર દ્વારા છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હતો અને તેની અંદર આખરે સફળતા મળી છે અને આતંકી તહવ્વુરને અત્યારે પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ભારતની એક સૌથી મોટી રાજદ્વારી ડિપ્લોમેટિક કૂટનીતિક જીત માનવામાં આવી રહી છે કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનો હંમેશના માટે એક જ નિયમ રહેલો છે કે આતંકવાદ કોઈ પણ ભોગે ચલાવી લેવાય નહીં અને તે માટે આજે આતંકી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા જે તહવ્વુર રાણા છે એનું પ્રત્યાર્પણ થયા બાદ છે તેની પૂછપરછમાં છે તે વધુ ખુલાસાઓ પાકિસ્તાનને લગતા થઈ શકે છે. પરંતુ અગત્યની વાત એ છે કે 2008માં જ્યારે આ 26/11નો જે હુમલો થયો હતો એ હુમલામાં આતંકી તહવ્વુર માસ્ટર માઇન્ડ પૈકીનો એક છે કે જે હાફિઝ સહિત ઉપરાંત જે મેજર ઇકબાલ સહિતના જે આ જે ષડયંત્ર રચના જે વ્યક્તિઓ હતા પાકિસ્તાનના, એ વ્યક્તિઓ સાથે મળીને કયા પ્રકારે ભારતની અંદર હુમલાઓમાં 2005થી ઇન્વોલ્વ થઈને 2008 સુધી તેને સતત મદદ કરી અને એ મદદના આધાર પર એ આતંકી હુમલો થયો હતો, જેણે ભારત માટે એક હજુ સુધી એ મુંબઈવાસીઓ એ હુમલાને ભૂલી શક્યા નથી, દેશવાસીઓ એ હુમલાને ભૂલી શક્યા નથી. કારણ કે 3 દિવસ સુધી સતત ચાલે જે આતંકીઓ વિરુદ્ધનું ઓપરેશન બ્લેક ટોર્નેડો જે એનએસજીએ ચલાવ્યું હતું તે હજુ લોકોના દિમાગમાં છે. કારણ કે વિશ્વભરના લોકોએ લાઈવ પ્રસારણથી આ જે આતંકી હુમલાની ઘટના અને તેની વિરુદ્ધ થયેલા ઓપરેશનને નિહાળ્યું હતું. પરંતુ ભારતે જે પ્રકારે આ જે સમગ્ર કેસ છે તેની અંદર હજી સુધી એટલે કે આતંકીના પ્રત્યાર્પણ સુધી એ જે કેસ છે તેનો પીછો નથી મૂક્યો. એનું કારણ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પાકિસ્તાન હંમેશા નકારતું રહ્યું છે કે તેની કોઈ સંડોવણી નથી, પરંતુ એની સંડોવણીના પુરાવા 2009માં જ્યારે એફબીઆઈએ આ જ આતંકી તહવ્વુર રાણાને ડેવિડ કોલમેન હેડલી એનો જે સાથી જે પાકિસ્તાનમાં મિલિટરી કોલેજમાં બંને સાથે હતા તેને મળીને જે ષડયંત્ર રચ્યું હતું, પરંતુ ડેનમાર્કની અંદર પણ આતંકી હુમલો કરવાના હતા, એ ષડયંત્રમાં પકડાયા. ત્યારબાદ સમગ્ર આ કેસનો ભાંડાફોડ થયો હતો કે તેમાં હાફિઝ સહિતના પુરાવાઓ છે તે આતંકી તહવ્વુર રાણાના પાસેથી સંપર્કમાં મળ્યા હતા. આ તમામ સાંયોગિક પુરાવાના આધાર પર તેને 14 વર્ષની સજા પણ થઈ હતી અને જે 2021ની અંદર પૂર્ણ થઈ હતી. પરંતુ ભારતે ત્યારબાદ 1997ની જે અમેરિકા ભારતની સંધિ છે તેના અંતર્ગત પ્રત્યાર્પણ માટેની અરજી કરી હતી, તેના વિરુદ્ધ પણ એ લડ્યો, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે કેસ ફગાવતા આખરે તેનું પ્રત્યાર્પણ થઈ રહ્યું છે અને આજે તે ભારત આવશે, તિહાડ લઈ જવાશે, પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં તેને રજૂ કરીને એનઆઈએ તેની કસ્ટડી મેળવશે અને ત્યારબાદ જે મુંબઈથી સમગ્ર જે કેસના જે ટ્રાયલ સંબંધિત રેકોર્ડ છે તે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ ચૂક્યા છે. એટલે એનઆઈએની વિશેષ અદાલતમાં તેની વિરુદ્ધ ખટલો ચલાવવામાં આવશે અને આખરે પાકિસ્તાની આતંકી તહવ્વુર રાણાને સજા આપવામાં આવશે. પરંતુ લોકોની માંગ છે, પીડિતોની માંગ છે કે આતંકીને ફાંસીની સજા થાય. જી બિલકુલ, આભાર વિજય વિગત સાથે જોડાયા તે બદલ.